बुजुर्ग साहबान, मेरिया मावां भैणां, नौजवान साथियों, बच्चों, फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खुशी की गल है, मैं पिछले पिंड कोटले तो आया, छोटे पिंड आए हैं, मैंने 5-4 पिंडों के नौजवान बहुत दिखे है। नौजवान मैंने लगता कि इधर कनेडा वाला हाले भूत आया नहीं, आ गया खुशी की गल है कि साड़ी जवानी जो है दिखती है तो मैनू उम्मीद होंगी है, एक आस होंगी है कि जवानी जी जवानी ने पंजाब के हकों की गल करनी है, पंजाब की जिम्मेवारी अपने मोढे से चकना है, पंजाब को अगे लेके जाना, पंजाब के हकों लिए लड़ना, संघर्ष करना है। वो जवानी का पंजाब की धरती से रहना बड़ा जरूरी है। सो बहुत वधिया गल है। अज तुहाडे नगर आए हैं, सरदार सिमरजीत सिंह मान उन्हां दी हिमायत ते उन्हां लई असीं अपील करन आए हैं कि 23 तरीक नूं भारत की चोण निशाना पार्टियां भर दो। सवाल है हर जहन दे विच, हर दिमाग दे विच, हर दिल दे विच एक सवाल होता है कि असीं जिहनूं वोट पाउण जा रहे हैं, जिहनूं अपना नुमाइंदा अपना लोक सभा भेजना चुन के विधान सभा भेजना, कि वो बंदा साडी वोट का हकदार है, कि वो योग है, काबिल है कि साडा आगू बन के साडे हकों की गल, पंजाब की गल, पंजाबीयत की गल, साडे ते हुण तक जिन्ने डाके पे साडे हक खोए गए उन्हां दी गल दलेरी नाल जुर्म ना कर सकदा। हक दा दे यार, आम दा दा दे भाई, तुसीं फैसला कर लियो। तुसीं बादलों नूं भी देख लिया, बादलों ने लंबा समा राज किया पंजाब ते। ये बादल वो चुनाव रूमड़ी वर्गे है, जदों किते सत्ता तो बाद होंदे है फिर पंथ भी याद आ जाता है, फिर कौम भी याद आ जाती है, फिर बंदी सिंह भी याद आ जाते हैं। जदों राज भाग आ जाता बंदी सिंह भी भुल जाते हैं, पंजाब भी भुल जाते हैं, पंजाब के हक भी भुल जाते हैं। इन्हां लोकां ने वधिया फैसला लिया कि लोकां कोल इक्को राह बचिया सी इन्हां रवायती पार्टियां नूं खड़ा कराउण दी खातर कि लोकां ने तीजी धिर आम आदमी पार्टी नूं चुनिया। पर मैं एक गल कहनी चाहुंदा, लोगों ने अपना काम पूरा करता, लोगों ने कसर नहीं छड्डी, पल्लियों तेल फूक फूक के नौजवानों ने देर रात किया, साड़ियां मावां ने भैणां ने हर वर्ग ने जोर लाया, सरकार बनाई। मैंने एक गल का जवाब दे दो कि तुसीं इस 3 महीने की सरकार की जो कारगुजारी है, जो काम है, वो खुश है भाई? सारे दस्यो भाई, मेरे मुंह से हथ मारी हथ मारी जो अंदरों होवे भी नहीं यार। अच्छा जे खुश नहीं लग क्यों खुश नहीं दसो, करना कुछ नहीं अपनी चोने बाबा 2 रुपये वाली बहुत 100 की करती है। भाई नशा तो रोकना गा, एक आगे भोटी नाल खाया करो। देखो एक 13 MP होंगे सीगे कि संगरूर हल्के नूं ये मान मिलिया कि संगरूर हल्के ने भगवंत मान नूं चुन के भेजिया। 13 MPां दे विचों इक्को ही बंदा जो पंजाब दे हक्कां दी गल ठोक के करदा रहा। वो ऐतकी भी होगा जी, ऐतकी भी होगा, हो ऐतकी सरदार सिमरजीत सिंह मान होगा। सुन लो भाई, जो सच्चाई है असीं किसी दा प्रापेगंडा जां असीं हर गल ते निंदे नहीं करदे हुंदे। जिहड़ी गल सही है, जिहड़ी चंगी है, चंगी कहानी, माड़ी तो माड़ी। पर हुण भगवंत रहा नहीं, जिहड़ा भगवंत पंजाब की गल पंजाब तो चलदा हुंदा ते भगवंत लिखो चलदा है, वो भगवंत केजरीवाल को भगवंत रख के कोलों चलदा। फर्क ये पै गया।
ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਭਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਘਟ ਗਿਆ? ਨਾ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 5 ਜਾਂ 7 ਮੁੰਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ 10 ਮਾਰਨ ਲਾ ਕੇ ਐਵਰੇਜ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ। ਕੀ ਇਹੀ ਬਦਲਾਅ ਸੀ? 7 ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਚੱਡਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਕੋਈ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ। ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਖੜਕ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੋਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਕੰਨ ਮੇ ਜੋੜੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਕਰੋ ਬਈ, ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲਓ ਬਈ। ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਲੋਕ ਝੁੱਗਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ 500 ਗਨਮੈਨ ਹੈ, ਆਲੇ ਫੌਜ ਆ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਖੜੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਬਈ। ਸ਼ਾਹਜੀ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਟੋਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਪੂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਪੂ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਆ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਬਾਈ, ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਆਹ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਖੜੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੀ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਆਉਣਗੇ ਬਾਈ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ, ਉਹਦਾ ਆਕਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਉਂਟੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਆ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ, ਇਹ ਆ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾ ਲਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਰੋਕਤੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਇਆ ਨਾ ਬਈ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਮ ਇਹ
8 ਕਰੋੜ रुपए की। किसी मुंडे ने RTI भाई सतवीर सिंह नाम के मुंडे ने भी पिछले 3 महीनों के विच सरकार ने अपनी मशहूरी के उत्ते अखबारों के इश्तिहार देने की खातर चैनलों के इश्तिहार देने की खातर कितने पैसे खर्चे है 24 करोड़ रुपया। बचिया एक पेंशन देना 8 करोड़ रुपया, मशहूरी के इश्तिहार से 24 करोड़ खर्चता। बजट दे विच 24 तरीक तो 22 सैशन चलना है 800 करोड़ रुपया कली मशहूरी खातर रखा है। सरकार अपने काम दस्या करूगी मशहूरी करके चैनलों के अखबारों के एक तरह नाल जिवें गोदी मीडिया आपां कह दिंदे आ, मोदी ने दिल्ली का गोदी मीडिया खरीदिया होया, मोदी की बोली बोलदा है, पंजाब का मीडिया खरीद लिया इन्हां दी बोली बोलूगा। आज जिवें PTC काम करदा रहा बादलों लई प्राइम एशिया काम कर लग गया होवे चल रहा। कदे सवाल पूछण गया जिहड़ा पंजाब का गोदी मीडिया के सरकार नूं भी जिद्दे हाई कोर्ट के जज का फैसला आया कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ केंद्र नूं दे दित्ती जावे, उत्थे केंद्र का वकील दलील दे रहा सी कि पंजाब सरकार कोले पंजाब कोले पैसे नहीं है यूनिवर्सिटी चलाउण दे ते सोडा वकील क्यों नहीं पेश होया। पूछणगे सवाल इतने पत्रकार गोदी मीडिया वाले पंजाब वाले कि जदों भगवंत जांदा मोदी नूं मिलण शाह नूं मिलण फुल्लां दे गुलदस्ते ले जांदा चाह गिलास पी के मुड़िया हैगी हिम्मत भगवंत जाके होर दे विच उस चालण वांगू ममता बनर्जी वांगू मोदी गया मद्रास तमिलनाडु का मुख्यमंत्री स्टालिन मोदी बोल के उतरिया शर्म चढ़ गया स्टेज ते कहना मोदी साहब असीं तामिल है तामिल होण ते मान है मां बोली साडी तामिल है साडे उत्ते हिंदी ना थोपो। ये हुंदियां ने युरतां अपने हक्कां दी गल करनी अपनी बोली दी गल करनी अपने लोकां दी गल करनी ना कि कहते बुक्के फड़ा के फुलां दे गुलदस्ते फड़ा के चाह पी के वापस आ गए। ये कह रहे सी मोदी पत्रकारां नूं इंटरव्यू नहीं दिंदा, मोदी पत्रकारां दे सवालां दे जवाब नहीं दिंदा। भगवंत दिंदा, भगवंत कहना सी ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਯੁੱਧ ਭਰੀ ਕਿ ਲੋਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਜਦੇ ਆ ਜੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਖੜ ਜਾਓ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਬਣਾਈ ਦੀ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਬਣਾਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਆਹੀ ਮੀਤ ਹੈ ਨਾ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਮੀਤ ਹੈ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਰੇ 4 ਵਾਰ ਟੀਚਰ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। दूर महीना हो गया मैंने मुख्यमंत्री टाइम लेंदियां नूं भी तैनूं मिलना मैं कहना नौकरी लैन जानी आप या मैं घर का काम जाना मैं काम जाना तूं 26000 नौकरी कड्डी है 26000 नौकरी देने तो पहला बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आ ताकि पंजाब के नौजवानों को पंजाब नौकरी मिले। साडे भईए काम हो रहे हैं सरकारी नौकरियां च प्राइवेट कारखानियां फैक्टरियां ते बैंकां ते टोल प्लाजियां ते पट्टियां ये कहते अंग्रेज नौकरी करना है करनी अंग्रेज नहीं आते यूपी बिहार बंगाल आ गया। जो चन्नी नूं मिलिया सी कि नौकरियां पंजाबां लई राखियां करो यही भगवंत कहना सी कि लखे सही काम कीता है लखे दे फैसले सहमत है नौकरियां पंजाबियों नूं मिलणियां चाहिए। वो कित्थे गईयां गल्लां दी आज 1.5 महीना हो गया बड़े सनेह सुने लाए माया मिलना तैनूं सवां साहब कोले ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਵਾਬਤੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਵਾਬਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਨੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ
ना कदे पानियां ते गल करनगे, ना राजधानी ते गल करनगे, ना यूनिवर्सिटी ते गल करनगे, ना 50 किलोमीटर का एरिया दब लिया बीएसएफ ने ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਈ। ਕੱਲੇ ਆਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਵਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਬਰਬਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਚੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਭੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਨਾ ਜਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਹੱਥ ਕਲਾ 91 ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਈ ਗਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਿਆ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੋਲਦੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸੰਸਦ ਘੇਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਲਿਨ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਕਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਵਾਂਗੂ ਮੁੱਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਸਨਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪੂ ਬਣਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ 10 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨ ਦਾ ਪੰਗਾ ਡਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਜਸਨਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਦਾ ਆਪ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, 70 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆ ਰਗੜ ਢਿੱਡੇ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿائشਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ 1000 ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 1000 ਟਿੱਪਣੀ ਹੱਕ ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਐ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖੋ। ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤਿਆਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਦੇ। 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ DI ਦਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 18 ਤਰੀਕ, ਅੱਜ 18 ਜੂਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ DI ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 84 ਵੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ DI ਸਰੂਪ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 9 ਘਝਾਲੇ ਬਾਲ ਪਤਾਲੇ, ਖੋਪੜੀ ਘਝਾਲੀ, ਚੱਡੇ ਪਰਵਾਲੇ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਜੇ ਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 14, 17, 19, 22 ਫੇਰ ਆਏ। ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਝ ਹੈ ਸੋਚ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਾਨ ਦੇ ਥੋੜੇ ਨਗਰ ਥੋੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਈ, ਦੋਨੇ ਬਾਹਾਂ ਕਰਿਆ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸਿਓ ਬਈ। ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਬੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਿ ਆਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਚੱਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੂਕ ਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੋਣੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹੋਣੇ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਗੇ ਯਾਦ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਲੈ ਜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਜੀਦਾ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਬੇਬੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਸੀ,
ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਕੋਰੀਅਰ ਨਿਕਲੋ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀ ਸਫਰ ਮੁਫਤ ਕਰਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਪਾਵੇ ਚੀਚਰ ਨਿਕਲੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਡੂਬੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ 8 ਰੁਪਏ ਜਾਉਂਦਾ 4 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਟਿਕਟਾਂ 200 ਟਿਕਟਾਂ 80 ਕਰਦੇ 100 ਕਰਦੇ 50 ਕਰਦੇ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡੋ ਆਖਣ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਸਤਾ ਆ ਰੇੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਰੌਲਾ ਭਾਵੇਂ ਲਾ ਪਿਆ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਆ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਜਨ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋ ਠੀਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਚ ਫਰਕ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਰਾੜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਸਾਂਝੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖੜੇ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਖੇਪਲ ਪਿੰਡ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਮਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ 6000 ਮੰਗਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਗੇ ਧੱਗਾ ਵੀ ਲਵਾਉਣੇ ਆ 6000 ਮੰਗਦੇ ਆ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਜੰਤਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ 17 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਆ ਭਾਂਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੜੀ ਦਾ ਭਾਅ ਤੂੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੂੜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਾਲਾਂ ਪੱਤੀ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਭਾਅ ਇਹਨੂੰ 800 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 700 ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਭਈਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਜੋ 80-90% ਭਈਏ ਬੈਠੇ ਸੋ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦੂਰਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਖੱਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੱਪਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਥਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੱਪਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੱਤਣਾ ਹੇਠਾਂ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਐਦੂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੌਂਟਾਂ ਮਾਫ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਡੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੇ 2-4 ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੋੜਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਛੱਪੜ ਚ ਵਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ MLA ਬਦਲ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧਰਮ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ, ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਲੜੂਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਲੜੇ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੇਵੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਈ। ਇਧਰੋਂ ਪਾਈ, ਇਧਰੋਂ ਕੱਢਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ 200 ਮੀਲ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਇਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪਣੇ 70 ਮਣ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 70-75 ਮਣ ਦੀ। ਹਾਂ, ਚੱਲ 75 ਮਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ, 1 ਕੁਆਂਟਲ ਹੋ ਗਏ, 100 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਰੇਟ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣੇ। ਉਹ 3000 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ 3000 ਬਣਦਾ, 2500 ਬਣਦਾ, 3500 ਬਣਦਾ, 4000 ਬਣਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ। ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਲੈ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾ ਦੇਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 80% ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਤੋਂ 6 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। 20% ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10, 20, 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਕੱਢਣ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਮਤੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। आपने पानी का नहीं करना पंजाब का बाहर का